చెప్పారు బాబు గారు మీ గురించి 4 గంటలు అయిపోవాలి పూజ అంటే మన నరసింహ వివేకానంద परम मृत्यो अनुपरे बंधायस्तेष्वैतरो देवयानात् चक्षुष्मदेशमुदेते ब्रवीमि आनप्रियारुणैरिशो मोदवीरान् ॐ आशुष्यशानो वृषभो नयनो घनाघनः शोभनश्चर्षणीया संग्रन्दनो निमिष एकवीरश्रयकुत्सेन अजयत्सागमिन्द्रः संग्रन्दनेन निमिषेण दुष्टना युद्धारेण दुष्यवनेन कृष्णना तदिन्द्रेण जयदत्सहध्वयुधो नरैषु हस्तस्रष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगोन्द्रष्टयुत्सो ममाबाहुशत्योर्धन्वा प्रतिहिताभिरस्या बृहस्पते परिधीयार्थेन रक्षमाधमानः प्रपञ्चन्सेना प्रभायधादिन्नस्माकमेध्यविदार्थाना गोत्रहितं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमचमप्यमदन्तमोदिसा इव ब्राह्मण हरिहर गुरु चरण अस्कुल वर्तमान व्यवहार
समर्पयामि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् तोबादारिन्द्रयोः वेदोक्तं दिव्यसूर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारां समर्पयामि लक्ष्मी क्षेर समुद्रराजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासे भवनमस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्दगणाक्षलब्ध विभवत् ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरस्यां वन्दे भूतसम्भगां लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी सर्वसन्ना मम सर्वदा जगदीश्वरी देवी नारायणी नमोस्तुते देवी च विद्महे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् అది ఏడేమిటో ముందు చదరవాడి గారు ఝాన్సీ గారు ఇక్కడ అట్లపోండి ఝాన్సీ గారు ఐదుగురితో సరిపెట్టి మళ్ళీ మీతో పెట్టారు సార్ सर्वदा मंगलप्रदन्मयानीतं महादेवी यन्दास्यामि सुन्दरी अंतरिक्षं
पृथिवीक्षयन्ति तेन सर्वासो हवमागमिष्टाः तेनोजने सूर्यस्यापि सर्वाः ईशावाश्लेषाणेन्दिगामो तेभ्यः सर्वेभ्यो मधुमज्जहोमि बहुधा पितरो ये मघासु मनोजवसस्य कुर्वस्य कुर्याः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्टाः सुधाभिर्यज्ञं प्रयतं जुषन्ता ये अग्निदग्धाः ये अग्निदग्धाः ये मुल्लोकमितरः क्षयन्ति यागुश्च विद्मयागुंकुशलप्रविस्मा मघासु यज्ञगो सुकृतं जुषन्ता ॐ गमान्मदि फल्गुनीनाजाजरस्तु विश्वान् फल्गुनीनां शभोरोरदीति श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनीस्तस्य वित्ता अस्मभ्यं क्षत्रं जरगो सुदीर्यं भगो हदाता भगयित्तदाता भगो देवी फल्गुनीनां विशेषा प्रसङ्गमेव यत्र देवैः सुरभातं वदेमः ॐ आयातु देवस्य विदोपयातु हिरण्ययेन सुहृदार्धेन वहनो हस्तगं सुभगं विद्मनापसं प्रयच्छन्तं पुपरिं पुण्यमच्छ हस्तः प्रयच्छद्वमुदं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन तु राधारमध्यसविता विधेय यो नो हस्तायुक्तसुवादि यज्ञो ॐ अष्टानक्षत्रमुखीर्चित्रा वीरयद्भवनाधरिष्वा अपद्वेषाग्नि सर्वदापराधीः नो वायुस्तदृष्ट्यास्तोतु तन्नक्षत्रं भोजास्मह्यो तन्नो देवासो विदानन्तु कामो यथादरे मधुरिदानि विश्वा दूरास्मच्छत्रमो इन्द्रगीताः तदिन्द्राग्नि वृणुदां तद्विशाले तन्नो देवानुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेष्ठानिन्द्राग्नि भुवनस्य गोपौ विशूचशत्रूणपमाधमानौ पक्षुधं गुरुता हिरण्ये ऋततैरन्तरिक्षे ॐ गुणो देवस्तनोतु ॐ इन्द्रो ज्येष्ठावरणनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रदूर्ये द्वार तस्मिन् वयं मदन्दुहानाः सुधन्तरे मधुरितिं दुरिष्टिं पुरन्दराय वृषभाय ईडुषे इन्द्राय ज्येष्ठावधमद्वहाना पुरुं गृणोतु यजमानाय लोकं मूलं प्रजां वीरवतीं विधेय पराचेतु निरतिः पराच ओभिर्नक्षत्रमयुभिः समग्धम् अहर्भूयात् यजमानाय मह्यम् अहर्णो अद्य सुविते दधातु मूलनक्षत्रमिति यद्वदन्ति पराचीं वाचा निरतिं ददामि शिवं प्रयायै शिवमस्तु मह्यम् या दिव्या बह्वयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्षौतवार्थिवीर्याः यासां शाधानयन्ति कामो तानः पश्यकृत्यो न भवन्तु या शाखामधुभक्षयन्ति तानः पश्यकृत्यो न भवन्तु तन्नो विश्वे उपशिवदेवाः नक्षत्रप्रदां कुंकुमं शोभनं दिव्यं सर्वदा मंगलप्रदं यानीतं दहादेवी रभ्यन्दास्यागिन्तरि वस्त्राणि दीपसाधे युगोरक्षित्रा भक्तमोहदत्ताः विश्वतेन विद्यावर्णास्तेथे यासिनी वारिया काया सरस्वती इंद्राणीवः कौदये प्रणानीं सुस्तये अभिद्रोणागनिक्रदतो शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवद्वर्यवा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुग्रवः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतिष्ठान्तिः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सर्वारीश्च शान्तिरस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। సో ఈరోజు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ టెలివిజన్ అండ్ థియేటర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి చైర్మన్గా మన భరత్ భూషణ్ గారు, అలాగే మనకి
ఒక 14 డైరెక్టర్స్ని నియమించడం జరిగింది. ఈరోజు మన బాలకృష్ణ గారు, మన మినిస్టర్ గారు కందుల దుర్గేష్ గారు మన వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టేకెన్ చార్జ్ అండ్ అందరినీ మీట్ చేయడం జరిగింది. చాలా మంచి స్టార్టింగ్. అందరూ మీరు చూస్తే టెలివిజన్లో, థియేటర్లో, ఫిల్మ్లో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ డైరెక్టర్స్గా, మన చైర్మన్గా నియమించడం జరిగింది. సో దీనివల్ల మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ 3 డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఏమేం చేయాలో, ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలో అందరూ కలిసి చర్చించి ఏది బెస్టో వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. సో ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ వీ విల్ వర్క్ టుగెదర్. సో ఈరోజు మన ఎండి గారు ఉన్నారు, మన చైర్మన్ గారు ఉన్నారు. మన హీఈస్ హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వెరీ హోప్ఫుల్. ఆయనతో ఇప్పుడే మాట్లాడాము. మనకి ఫిల్మ్ మాత్రం కాకుండా టీవీ అండ్ థియేటర్ కూడా ఇట్ ఈస్ అప్ ఫర్ గుడ్ డేస్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో చైర్మన్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు, కందుల దుర్గేష్ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో ఈ నూతన కమిటీ ఏర్పాటైందండి. వాళ్ళు చెప్పిన వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా మేము ముందుకు సాగుతాం. నందమూరి బాలకృష్ణ గారు అడ్వైజెస్తో ఆయన ఎంత విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి ఈ కమిటీ మెంబర్స్ని సిఫార్సు చేశారు, నియమించారు. ఆయన వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా మేము దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఒక 20 days తర్వాత మీకు చాలా విషయాలు పత్రిక ముఖంగానే ఎండి గారు, మా మినిస్టర్ గారి సమక్షంలో మీకు తెలియజేస్తాం. సంస్థ మరి తెలుగు నాటకం, తెలుగు ఇంత ఘనంగా నంది నాటకోత్సవాలు చేసుకున్నటువంటి గడ్డ ఇక్కడ అద్భుతంగా మళ్ళీ తిరిగి పునరుజ్జీవం చెందాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ టెలివిజన్ అండ్ సినిమాలకి నంది అవార్డ్స్ తోటి ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అవి తిరిగి మళ్ళీ ఇవ్వడానికి తిరిగి ఏ రకంగా మనం నంది అవార్డ్స్ని వెలుగులోకి తీసుకురావాలి అని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. కాక సినిమా పరిశ్రమ ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందాలి అనే ఒక మేజర్ అంశాలని మొదటి బోర్డు మీటింగ్లో డిస్కస్ చేద్దామని ఈరోజు అందరం కలిసి మాట్లాడారు. సో బాలకృష్ణ గారు కూడా చాలా సపోర్టివ్గా మాట్లాడారు. ఇండస్ట్రీ డెవలప్ చేయడానికి అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు ప్రభుత్వం నుంచి అందిస్తాం. సో దీన్ని ఎలా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ దుర్గేష్ గారు తన పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పారు. అండ్ బాలకృష్ణ గారు స్వయంగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఒక ఏపీసీ ఉండాలి, లేకపోతే స్ట్రక్చర్డ్గా జరగదు అనేటువంటి డిస్కషన్స్కి రూపకల్పన చేశారు. ఇది పాజిటివ్ సైన్. ఇక్కడి నుంచి ముందుకు ఇంకా మనకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ బోర్డు మెంబర్స్ని చూస్తే కూడా అన్ని రంగాల నుంచి ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వ్యక్తుల్ని పెట్టడం జరిగింది. అది కూడా చాలా పాజిటివ్ సైన్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ అమ్మాయినండి, విజయవాడ. అంటే విజయవాడ స్థానికులు కదా, అంతా హైదరాబాద్ లోనే ఉంది పరిశ్రమ. అంటే అటే వచ్చింది చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి చాలా మహామహుల కృషి జరిగింది. కొన్ని ఏళ్ల పాటు, ఆల్మోస్ట్ 25 ఏళ్ల పాటు ఒక నిరంతర శ్రమ చేస్తేనే హైదరాబాద్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కృషి చేస్తేనే హైదరాబాద్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయ్యి నమ్మకం కుదిరి కార్మికులందరూ కూడా, టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు 2 రాష్ట్రాలుగా డివైడ్ అయినప్పటికీ తెలుగు భాషా చిత్రాన్ని అక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము షూటింగ్కి విశాఖపట్నం వస్తాం, మన కాకినాడ వచ్చాను, రాజమండ్రిలో షూట్ చేసాం. ఎప్పటికప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మారేడుమిల్లి, అఖండ టు మారేడుమిల్లిలో షూటింగ్ చేయడానికి వచ్చాను. ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఇక్కడ అసలు షూటింగ్ జరగట్లేదు, ఇక్కడ పరిశ్రమ లేదు అని కాదు. కానీ మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇక్కడికి డెవలప్ చేసినప్పుడు, ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జరిగినప్పుడు, అందరూ ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు షూటింగ్ చేయడానికి మరింత అనువుగా ఉంటుంది. కాబట్టి అద్భుతమైన లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ రకంగా కృషి చేద్దాము అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నాము. డెఫినెట్లీ ఒక అడుగు పడింది, ఇంకో 100 అడుగులు వెళ్ళాలి. బట్ వీ విల్ రీచ్ దేర్. పాజిటివ్గా ఉన్నాం. ఇప్పుడు వచ్చింది మేడం సినిమాకి, అండ్ ఊహాత్మక శక్తిను పెద్ద డైరెక్టర్కి, కామన్ పీపుల్ మధ్య సిరీస్. సో ఈ పోటీని మీరు ఎలా అడాప్ట్ చేయగలరు? కేవలం మనకు మాత్రమే కాదంటే అందరికీ శత్రువే. రేపొద్దున మీ ఉద్యోగానికి, నా ఉద్యోగానికి, అక్కడ ఉద్యోగానికి, అందరి ఉద్యోగాలకి శత్రువే. కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకునే తీరుని బట్టి ఉంటుంది. అని చేత అది ఐ కాంట్ కమెంట్ ఆన్ దట్ అండి. థ్యాంక్ యూ.